من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداد علی افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بادائے دعوت کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا بولنے کا تو مون نہیں تھا، مگر یہ قاری نبی حسن صاحب کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت سلامت رکھے، کہ اس لیے کہ کافی علماء حضرات یہاں پر موجود ہیں، کہ اس لیے کہ مین خطاب جو ہمیں سننا ہے وہ مولانا آدم صاحب کا، اور باسنی سے ہمارے بھائی لوگ آئے ہیں، ان کی نعت پاک بھی سننی ہے، اور ہمارے آس پاس کے علماء حضرات بھی موجود ہیں، مگر ان کی بھی ہم کو نعت پاک اور بیان سننا ہے۔ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، شعر کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس پر سبحان اللہ بولنے کی کوشش کریں، کیوں اس لیے کہ اگر ہم شعر کو سمجھیں گے تو وقت بہت لگ جائے گا۔ شعر کسی کے باپ کا نہیں، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات ہم اور آپ جو آج یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھے ہیں، اور اسی محفل کو سجانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ ایک اللہ کے ولی میں دربار، اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھنے کے بعد اگر ہم کچھ پڑھیں اور آپ کچھ سنو، اللہ کے ولی کو ہمارا سننا اور سنانا پسند آ گیا تو اللہ کی قسم ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، کیوں اس لیے کہ ان ولیوں کی بہت بڑی شان ہوا کرتی ہے۔ اگر آج ہم جس ولی کے دربار میں بیٹھے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کسی اور کی بات نہ کرتے ہوئے اس ولی کا ہی ذکر کر لیا جائے، اس ولی کی ہی بات کر لی جائے جس ولی کے در پر آج ہم بیٹھے ہیں۔ اسی ولی کی شان بہت اعلیٰ ہے، اسی فقیر کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ایک مرتبہ میرے غریب علی شاہ بابا، میرے غریب علی شاہ بابا بیکانیر کے اندر موجود تھے، بیکانیر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مگر جو کچھ بھائیوں نے ہمارے دیکھا ہے، حاجی صاحب وغیرہ نے جو مکان بنا ہوا ہے جہاں پر دھنی وغیرہ ہوتی ہے، وہ پہلے بنی ہوئی نہیں تھی، وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں تھی، مگر جب میرے غریب علی شاہ سرکار پہنچے، پہنچنے کے بعد پنڈت سے پوچھا اس کا دائرہ بتائیے کتنی جگہ ہے۔ پنڈت نے کہا سرکار میں کیا بتاؤں، میرے سرکار غریب علی شاہ نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کتنی جگہ ہے، مگر ہر جگہ پر کچھ شیطان موجود ہوا کرتے ہیں، کچھ گندے کیڑے موجود ہوتے ہیں، وہ کیڑے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بھی انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج علماء پر اگر انگلی اٹھا لی جائے تو میں علماء سے کہتا ہوں اس کو برداشت کرو، کیوں اس لیے کہ یہ تمہارا ہمارا برداشت کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جب آمنہ کے لال نے اسی مذہب اسلام کو پھیلایا تھا تو ادھر ابو جہل نے انگلی اٹھایا تھا، ادھر عتبہ نے
नात के नगमे गुनगुनाए जा रहे हैं। जब मेरे गरीब अली शाह सरकार की बारगाह में अल्लाह अकबर उंगली उठाने की कोशिश की, उसने कहा मैं नहीं बनने दूंगा। हाजी साहब आपको तो मालूम होगा और चंद मेरे भाई को मालूम होगा, उसने कहा नहीं बनने दूंगा। मगर मेरे सरकार की प्यारी शान को देखो। एक मर्तबा गौसे पाक मौजूद थे, बात आ गई तो बताता चलो। गौसे पाक की बारगाह में चंद शैतान होते हैं, तो कुछ लड़के शैतान किस्म के थे। वो मेरे सरकार हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आए, कहा सरकार ये जो मुर्दा है इसकी जनाजे की नमाज पढ़ा दे। सरकार मेरे गौसे पाक ने कहा प्यारे एक बात बताओ, मुर्दों की नमाज पढ़ाऊं या जिंदों की? कहा मुर्दों की पढ़ाऊं या जिंदों की? उसने कहा सरकार जनाजे की नमाज तो मुर्दों की होती है, जिंदों की नहीं। कहा ठीक है तो खड़े हो जाओ। उधर आगे जनाजा रख दिया गया, वो मुर्दा नहीं था। उसने कहा था चलो हुजूर गौसे पाक को परेशान किया जाए। अपने आप को वली ठहराता है, अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, परेशान किया जाए। जब परेशान करने के लिए आ गए, जनाजा रख दिया गया। मेरे हुजूर गौसे पाक ने कहा अल्लाहु अकबर। इतने में ही कहना था, मगर वली की शान बहुत आला होती है। जब मेरे गौस ने कहा था जिंदे की या मुर्दे की, उनमें आपस में मीटिंग हो गई थी। यारे जब पहली तकबीर कहे तो हल्का हिलना, दूसरी कहे उठ जाना, इसी तरीके से बात हो गई थी। मगर मेरे गौस की शान देखो, जनाजे की नमाज मुकम्मल हो गई। वो पास में पहुंचे, देखा यार ये तो अल्लाहु अकबर मुर्दा हो गया। जब कदमों में गिरे, कहा सरकार हम तो वैसे ही आपको आजमाने के लिए आए थे, हमको मालूम नहीं था आपकी पावर इतनी आला है। ये तो मुर्दा हो चुका है, इसके घर वालों को क्या दिखाएंगे? जब मेरे गरीब अली शाह सरकार की बारगाह में कहा ये फकीर हमको परेशान करने के लिए आ गया, कहाँ परेशान करने के लिए आया है, मैं नहीं बनने दूंगा। तो मेरे सरकार ने कहा ये बनकर रहेगा। मेरे सरकार ने कहा कल 12 बजे तक इसका काम शुरू होगा। उसने कहा कल 12 बजे तक मैं नहीं होने दूंगा। मेरे सरकार ने कहा होने तो तू जब नहीं देगा जब तू इस दुनिया में होगा। अल्लाह के वली का इतना कहना था, पता चलता है बीकानेर की तारीख आज भी गवाह है। पता चलता है अगली 12 बजे तक उसका जनाजा जा रहा था। ये वली का प्यारे मकाम होता है। कहाँ वलियों की नजरों से छुप पाओगे? कहाँ छुप पाओगे? जो वली देख ले इसकी मौत कब आएगी, इसकी मौत कब आएगी और कब तक जिंदा रहेगा? अल्लाहु अकबर। ये मेरे गरीब अली शाह सरकार की शान है। इन वलियों के प्यारे कदमों में पहुंचने के बाद कुछ मांग कर तो देखो। इन वलियों के कदमों में पहुंचने के बाद कुछ तलब तो कर देखो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज दुनिया की हर चीज डरती हुई नजर आ रही है। कोई किसी पेड़ से डर रहा है, कोई किसी पानी से डर रहा है, कोई किसी सांप से डर रहा है, कोई किसी आग से डर रहा है। मगर दुनिया के अंदर वाहिद चीज जो है वो कौन सी चीज है जो इन चीजों से डरती हुई नजर नहीं आती? आग पर भी उसकी हुकूमत है, सांपों पर भी उसकी हुकूमत है, पानी पर भी उसकी हुकूमत है, हर चीज पर उसकी हुकूमत है। तो पता क्या चला? वो कोई और जात नहीं, वो अल्लाह के वलियों की जात है। वो कोई और जात नहीं, वो इनकी वलियों की जात है। अगर इन वलियों की जात इतनी आला है तो एक बात और बताता चलूं, वक्त पूरा हो गया। शायर ने कहा था निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। मुझको मालूम है अभी लॉकडाउन का टाइम है, थोड़ी आगे आ जाओ यार, इतनी दूर बैठे हो, हम दरबार में बैठे, थोड़ी आगे हो जाओ आपस में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह के वलियों की प्यारे शान सुनो। मेरे गौसे पाक की शान प्यारे कितनी आला है, कितना आला मकाम है। मेरे गौसे पाक का कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। अल्लाह मेरे गौस की ये शान है। मगर इन्हीं वलियों की प्यारे शान सुनते चलो जो इन वलियों की बारगाह में, इन वलियों के दरबार में, इन वलियों के कदमों